Dear students, last time in first chapter of hydraulics and pneumatics, up to the properties of fluids, we have already studied. Now, today's class, we shall learn the remaining topic of Introduction to Hydraulics chapter. Let us start the remaining topic. In that, the first one is fluid pressure. Dear students, here there is a sketch. It consists of some words like pressure head, velocity head, total head. So this will comes in coming chapters. This topic will discuss. Let us start the definition of fluid pressure. See, my dear students, fluid pressure is defined as the pressure exerted by a fluid at a given depth. ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಅಂತ ತಾಳೋಣ. ಆ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗಡೆ ವಾಟರನ್ನು ಏನು ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಆ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಮ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂದರೆ ಆಳ. ಸೊ ಆ ಆಳದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನನಗೆ ಒತ್ತಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಿ ದ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ. It is very, very important. The weight of the liquid acting on a unit area with pressure acting on the surface of the liquid, that determines the amount of liquid pressure or fluid pressure. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟು ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಡ್. ಸಿ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ center of the pipe to some extent or to some extent of water moving from axis to the last part, or pressure head is the internal energy of a fluid due to pressure exerted on its container. ಸಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಡ್ನ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದೆಯೋ, ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಟ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಥವಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಡ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೂಯಿಡಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಒಳಗಡೆ, ಆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿನೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So next topic is pressure intensity. See, intensity of pressure. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ತೀವ್ರತೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒತ್ತಡದ ತೀವ್ರತೆ ಎಷ್ಟು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಪಿ. ಸಿ my dear students, let us start. dF is the force acting on area dA. Generally F is the force acting on some area A ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ dF is the force acting on the area dA in normal direction ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. Then the ratio of dF by dA, then the ratio of dF by dA is known as the intensity of pressure. Is known as intensity of pressure. Intensity of pressure andre dF by dA. And the ratio of dF by dA is known as intensity of pressure.
Hence, mathematically, the pressure at a point in a fluid at rest. Hence, mathematically, the pressure at a point in a fluid at rest, P is equal to dF by dA. dF by dA. So, dF by dA is equal to P, nothing but intensity of pressure. If, say for example, if the force F is distributed over a area, particular area, over a particular area, then the pressure at any point, is given by, P is equal to F by A. Here we not taken dF by dA because the pressure at any point we are considering here. The pressure at any point is given by P is equal to F by A. Pressure is equal to force per area. Force divided by area is nothing but pressure. So it is expressed in Newton per meter square, also known as Pascal or kg force per meter square. So the unit of pressure. See, in general, generally we take 1 kilopascal is equal to 1000 Newton per meter square, or 1 bar is equal to 100 kilopascal or 10 power 5 Newton per millimeter square. Next, one of the important topic for exam purpose, concept of absolute gauge pressure, vacuum and atmospheric pressure. In sketch it is very clear. So starting point or starting surface, starting pressure is absolute pressure. It is the lowest part. Of the pressure which is considered. Let us start the one by one. Absolute gauge, vacuum and atmospheric pressure individually we will discuss. Let us take the first one, absolute pressure. See, absolute pressure is defined as the pressure which is measured with reference to the absolute line. The pressure which is measured with reference to the absolute line, or pressure measured above the absolute zero or complete vacuum is called absolute pressure. ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್, ಲೆಫ್ಟಿಂದ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್, ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಝೀರೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಬೇಸ್ ಲೈನ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಝೀರೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಲೈನ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟು, ಅದರಿಂದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗೇಜ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಗೇಜ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫೆರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ, ಅದ್ರ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಗೇಜ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಗೇಜ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ which is measured with the help of a pressure measuring instrument. ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಮೆಷರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗೇಜ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫೆರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಸ್ ಎ ಡೇಟಮ್ ಲೈನ್. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫೆರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಲೈನ್ ಅಂತೇನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೇಜ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸಿಂದ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫೆರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೆಷರಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ನ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಮೆಷರಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಗೇಜ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫೆರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಆಸ್ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪ್ರೆಷರ್. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಿಲೋ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫೆರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ನಮ್ಗೆ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಸೊ ಬಿಲೋ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫೆರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ.
ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಪ್ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್ನ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲೋ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ similar to the fluid pressure or pressure intensity. See, atmospheric pressure is defined as force per unit area. Force per unit area exerted against a surface of the weight of the air. So, ಒಂದು ವರ್ಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೇಮ್. exerted against a surface by the weight of the air above the surface ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದ್ರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ using some devices. We can't measure pressure directly through our eye or through some external agent. We always use some devices to measure the pressure. The pressure measuring instruments are as follows. The first one is manometers, and the second type is mechanical gauges. So these two are the pressure measuring devices used to measure the pressure of a fluid. Measure the pressure of a fluid. So in that manometers and mechanical gauges, there are different types. Let us start individually one by one to know very well. So first one is simple manometer. See, before going to start the simple manometer topic, let us know what is the definition of manometers. My dear students, manometers are also a devices used for measuring the pressure at a point in a fluid by the same or another column of the fluid. By the same or another column of the fluid. See, manometers are the devices used for measuring the pressure at a point in a fluid by the same or another column of the fluid. Manometers ಅಂತಕ್ಕಂಥವು ಡಿವೈಸಸ್ ಕೆಲವೊಂದು. ಸೊ ಅವು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಂದರೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾಲಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾನೋಮೀಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸಿ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಮಾನೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾನೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾನೋಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಮಾನೋಮೀಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾನೋಮೀಟರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾನೋಮೀಟರ್? A simple manometer is a one where it consists of a glass tube having one of its end connected to a point where pressure is to be measured, and the other end remains open to atmosphere. Simple manometer ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇದು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ನ ಒಂದು ಎಂಡ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರದವನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾನೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ದೆರ್ ಆರ್ different types of simple manometers. The common types of simple manometers are, one is piezometer, another one is U-tube manometer, third is single column manometer.
Let me start. The first type of simple manometer is piezometer. The figure shows the schematic diagram of piezometer. See, piezometer is the simplest form of manometer used for measuring gauge pressure. It's very important. See, piezometer is the simplest form of manometer used for measuring gauge pressure. ಸೊ ಗೇಜ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ಗೇಜ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಆ ಗೇಜ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮಾನೋಮೀಟರು ಪಿಜೋಮೀಟರ್. ಸಿ, ಒನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಾನೋಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. Connected to the point where pressure is to be measured. Here a point A is the pressure measuring point. The tube, one end of the tube, vertical tube, is connected to the point A, pressure measuring point, and other end of the tube is open to the atmosphere as shown in the figure here. So here the rise of liquid here shows the height. H is the rise of liquid. The rise of liquid gives the pressure head. Height. Nothing but height. The rise of liquid gives the pressure head at a point A. The height of the liquid, say water, is H in piezometer tube. Then the pressure at A can be calculated by using formula rho GH. By using some formula rho GH. Next type is U-tube manometer. See, U-tube is nothing but, as the name itself told, that it consists of a glass tube bent in U shape. ಸೊ ಅದ್ರ ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತದೆ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಅದು ಯು ಶೇಪ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ವೇರ್ one end of the tube which is connected to a point where pressure is to be measured, and other end is same, remains open to the atmosphere as shown in the figure. The tube generally contains here mercury. See, the black shaded point is the fluid, represents mercury. The dotted points of the measuring tube is taken as water. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಏನು ಶೇಡ್ ಇದೆ ಅದು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ವಾಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಡಾಟಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ. Here the tube generally contains mercury or any other liquid whose specific gravity, it is very important, whose specific gravity is greater than the liquid, of standard specific gravity. Nothing but ನಾವೇನ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ನಾವೇನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ತಂದಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ whose pressure is to be measured. For gauge pressure, P is calculated by using formula rho 2GH2 minus rho 1GH1. Here there is a difference in heads, nothing but H1 and H2. So the formula will becomes rho 2GH2 minus rho 1GH1 gives the gauge pressure P. And for vacuum pressure P, the formula is nothing but below the earth surface is negative, so minus rho 2GH2 plus rho 1GH1 is the formula to measure vacuum pressure. The next type is single column manometer. Dear students, it is a modified form of U-tube manometer. See, ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾನೋಮೀಟರ್ ಥರನೇ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾನೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್, ಆ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸರ್ವಾಯರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾನೋಮೀಟರ್
in which a reservoir having a large cross section area as compared to the area of the tube is connected to the one of the limbs, say left limb of the manometer. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ರೌಂಡ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಅದ್ರ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಎಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗ್ಗರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಿಸರ್ವಾಯರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾನೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರಿಸರ್ವಾಯರ್, for any variation in the pressure, the change in the liquid height of the liquid in the other limb. See, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಿಸರ್ವಾಯರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ, ಅನದರ್ ಲಿಂಬಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹೈಟಲ್ಲಿ, ಆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ನೀನು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗದಲೇ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಹೈಟ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸಿ ದ ಅದರ್ ಲಿಂಬ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ಶೋಸ್ ದ ಲಿಂಬ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ಯೂಬ್, it is in vertical, but the second figure shows that the tube is in inclined form. So there are two types of single calorimeter, one vertical or inclined limb column manometer. So here there is a XX and YY. Let XX be the datum line in the reservoir, and in the right limb of the manometer, when it is not connected to the pipe, when the manometer is connected to the pipe, due to high pressure at A, the heavy liquid in the reservoir will push down and will rise in the right limb. It will gives the difference of pressure. So there is a formula to find the pressure for measuring using some single column manometers. So for different types, nothing but vertical and inclined, both having two different formulas which is given in the slide. So P is equal to A by A into H2 rho 2G minus rho 1G plus rho 2G H2 minus rho 1G H1. This is for inclined, this is for vertical, and inclined means there is some angle, there is a angular value theta is included in inclined single column manometer. Let us move the next topic, differential manometer. ಸಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಮಾನೋಮೀಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ವಿ, ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾನೋಮೀಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾನೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿವೈಸಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ measure the differences of pressures between 2 points in a pipe or in two different pipes. The most common types of differential manometers are U-tube manometers and inverted U-tube manometers. See, a differential manometer generally consists of U-tube containing heavy liquid. Heavy liquid means whose specific gravity is more than the standard liquid, where whose two ends are connected to the points whose pressure difference or whose difference of pressure is to be measured. Let us start individually the different types of differential manometers. See, U-tube differential manometer, here figure shows the two sketches related to U-tube differential manometer. So here figure A is represents two pipes are different levels. Figure B represents A and B, both pressuring measure points are at the same level. The figure shows differential manometers of U-tube type. Let these points are connected to
to the YouTube differential manometer, and the function is similar to YouTube manometer. There is no differences. Let the pressure at A and B are PA and PB. So there is a formula to find the pressure at PA and PB individually in YouTube differential manometers. Second type of differential manometer is inverted U-tube type. See, it consists of inverted U-tube. Generally, U is nothing but alphabetical letter U type. But inverted is nothing but it is the reverse of U. That's why it is called as inverted U-tube. So, it consists of inverted U-tube containing a light liquid. Because the specific gravity or density of the heavy liquid is more. So, the movement of inverted, the rise or fall of heavy liquid is a little bit difficult. So, here light liquid is used. So, the two ends of the tube are connected to the points where whose difference of pressure is to be measured. It is used for measuring difference of low pressure. It is very important. The application is it is used for measuring difference of low pressures. The figure shows an inverted U-tube differential manometer where it is connected to the 2 points A and B. Let the pressure at A is more than that pressure B. So there is a formula to find the value of pressure at A and B individually. See, the next topic is advantages and disadvantages of manometer. See, let us study the first advantages. First one is the manometer is suitable for low pressure applications. See, the construction of the manometer is very simple and it is used a brittle materials. So, the pressure is always low. So, the manometer is always used for low pressure applications. It is not suitable for high pressure applications. And considerably, it has low cost because the parts which is used to construct the manometer are very less. See, I think maybe 1 or 2 parts are used to construct manometer. So it has low cost. It is simple in construction. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭ. A manometer does not have to be calibrated against any standard. The pressure difference can be calculated from first principles. See, ಮಾನೋಮೀಟರ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಎರರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಮಾನೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೆಟರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ. ಬೆಟರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ. ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಎಷ್ಟೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೆಟರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ವಾಟರ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ, ರೈಸ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬೆಟರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮಾನೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೆಟರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the manometer is available for large range of filling fluids of varying specific gravity. ಲಾರ್ಜ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ, ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಿಲ್ ಆಗತಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಲಾರ್ಜ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಎಲ್ಲದೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ವಾಟ್ರದೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟು. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಇನ್ನೊಂದು ಕರಿತೀವಿ ನಾವೇನಾದರೂ ವಾಟ್ರ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಹೆವಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದೇ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಲಾರ್ಜ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಮಾನೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗುಡ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿನ್ನ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಇರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೈಟ್ ಮೂವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು 10 ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 10 ಬಾರ್ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ದಲೇ ಇರೋಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಮೂವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ the another topic, disadvantages of manometer. See, there are some disadvantages. In that, first one is manometers, the error are introduced due to condensation. Condensation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೂಲಿಂಗ್. ಸಿ ವಾಟ್ರ್ ಏನಾದರೂ ಕೂಲ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕೂಲ್ ಆದರೆ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎರರ್ ತೋರಿಸೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಲ್ಕಿ. ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಏನಾದರೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಭಯ ಇರ್ತದೆ ಹೊಡೆದೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗೂ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಲ್ಕಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಓವರ್ ರೇಂಜ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಓವರ್ ರೇಂಜ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯೋಣ. ಕಂಪ್ರೆಸರ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು 10 ಬಾರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಥವಾ 100 ಬಾರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ಓವರ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಓವರ್ ರೇಂಜ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಧನ ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಓವರ್ ರೇಂಜ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಹೈಟ್ ಏನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಲೆವೆಲಿಂಗ್. ಸೊ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ವೇರಿ ಇರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಮ, ಲೆಫ್ಟ್ ಲಿಂಬ್ ರೈಟ್ ಲಿಂಬ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಎಡಗಡೆ ಟ್ಯೂಬು ಬಲಗಡೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಎಡಗಡೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಬಲಗಡೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಎರಡು ಸಮ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಅನ್ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾದರೂ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಈಗ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದರೆ 1 ಬಾರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಅದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲಿ ಬಂದು. ಅದೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 1 ಬಾರ್ 2 ಬಾರ್ 3 ಬಾರ್ ಆ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೆಷರಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಈಸ್ ನೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 0 ಅಂತ ಏನೋ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ 0ಇಂದ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ವಾಟ್ರ್ ಎಷ್ಟು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಾಣ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ. ಪೋರ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಡೆದೋಗುತ್ತೆ, ಬ್ರಿಟಲ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ disadvantages of manometers.
So our next topic is mechanical gauges. See, mechanical gauges are defined as the devices used for measuring the pressure by balancing the fluid using spring or dead weight. See, ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಗೇಜಸ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ತಕ್ಕಡಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಆ ಥರ ಒಂದು ತಕ್ಕಡಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ತಕ್ಕಡಿಲಿ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಮೆಷರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಒಂದು ಕಡೆ ಡೆಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತರಕಾರಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಗೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡೆಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಡಿವೈಸಸ್ನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಗೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಿ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಗೇಜಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ which are diaphragm pressure gauges, board on tube pressure gauges, dead weight pressure gauges, bellows pressure gauge. So here in your syllabus we have only one type, that is board on tube pressure gauge. That it is very simple in construction. A sketch is very important for exam. So that device, Bourdon pressure gauge, was invented by Eugene Bourdon. There is a person called Eugene Bourdon. He invented the device Bourdon tube pressure gauge in the year 1849. The basic idea behind the device is that cross-sectional tube, when deformed in any way, will tend to regain its circular form under the action of pressure. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೌಂಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ, ಬೋರ್ಡಾನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಬೋರ್ಡಾನ್ ಟ್ಯೂಬು ರೌಂಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ಆ ರೌಂಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಟ್ಯೂಬು ಅನ್ವೈಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅನ್ವೈಂಡ್ ಅಂದರೆ ಬಿಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮುದ್ರು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಅದೇ ಪ್ರೆಷರ್ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರಮ್ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೋ, ಅದು ವೈಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೋ ಆ ಶೇಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಗೇಜ್ನ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಜಿನ್ ಬೋರ್ಡನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು. See, Bourdon tube pressure gauges used today have slightly elliptical cross section or C shape. Elliptical cross section allೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, C shape ಥರನೂ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ 27 degrees. ಸೊ ಆ ಬೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯೂಬು ಒಂದು 27 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತದೆ. ಇಯರ್ the pressure input is always given to the ಸಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಸಾಕೆಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ಡ್ಡ್ ಟು ದ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸ್. ಒಂದು ಈ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಡು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕೆಟ್ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ದ ಅದರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವೈಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ. ಆ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ದ ಡಿವೈಸ್ ಈಸ್ ಸೀಲ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಟಿಪ್. ಅಂದರೆ ಡಿವೈಸು ಒಂದು ಟಿಪ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೀಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆ ಲಿಂಕಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಲಿಂಕ್ ಆರ್ ಲಿವರ್, ದ ಲೆಂತ್ ಮೇ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್. ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಂತ್ನ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಲಿವರ್ ಈಸ್ ಸೂಟೇಬಲಿ ಪಿವೋಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಫಿಗರ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಲಿವರ್ ಈಸ್ ಪಿವೋಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದನ್ನು ಪಿವೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಆ ಯೂನಿಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯೆ ಇದು ಪಿವೋಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್
ವೆನ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಅಂದರೆ ಸಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಏನಾದರೂ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಆದಾಗ ಅದು ಬೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಬಿ ರೀಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ರೀಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಆ ಶೇಪ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ರೀಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಟಿಪ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಟಿಪ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್. The simultaneous action of bending and tension due to the internal pressure make a non-linear movement of the free tip. Hence, this travel is suitable guided and amplified for the measurement of internal pressure. See, ಇದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಸಾಕೆಟ್ ಹತ್ರ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಆದಾಗ ಆ ಪ್ರೆಷರು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಡ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಲಿಂಕಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಆ ಲಿಂಕು ಯಾವಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಲಿಂಕು ಕೂಡ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲಿಂಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದು ಅನ್ವೈಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅನ್ವೈಂಡ್ ಅಂತ ಬಿಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತ. ಅನ್ವೈಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಲಿವರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಸಾಕೆಟ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀನಿಯನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಪೀನಿಯನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಗೇಜ್ ಇದೆ, ನೀಡಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮೂಮೆಂಟೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ಅದು ಅನ್ವೈಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅನ್ವೈಂಡ್ ಆದಾಗ ರ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿನಿಯನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀಡಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ ಅನ್ವೈಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೈಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀಡಲ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಗೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಾನೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಗೇಜಸ್, or distinguish between manometers and mechanical gauges. Manometers are the instruments used to indicate or measure the pressure by using a column of liquid. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಬ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಹೈಟ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಗೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ. Mechanical gauges are the devices used for measuring the pressure by balancing the fluid by using spring or dead weight. ಆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ವೈಂಡ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಮೆಜರ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದು ನೀಡಲ್ ಮೂಲಕ. ಆದರೆ ಮಾನೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ of a very low range that are usually close to the atmospheric pressure and vacuum. See, ನಮಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಮಾನೋಮೀಟರ್ಸ್ನ ನಾರ್ಮಲಿ ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಗೇಜಸ್ನ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ರೇಂಜಸ್ನ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಗೇಜಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ used for measuring the pressure at a point in a fluid by the same or another column of the fluid. So manometers are used for measuring the pressure at a point in a fluid by the same or another column of the fluid. ಅಂದರೆ ಮಾನೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಡಿವೈಸಸ್ಸು ಪ್ರೆಷರ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅನದರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೇರ್ ಆ್ಯಸ್ mechanical gauges can also be used to measure the pressure difference between 2 points in a pipe. ಪೈಪಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಗೇಜಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಾನೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಗೇಜಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ is related to pure theory oriented chapter. So here in exams
they will ask uh, the theory related to properties, or it may be pressures, types of pressures, or pressure measuring devices. Definitely they will ask for 5 marks or 8 marks. So first chapter carries 20 marks. It is very simple, and full part is theory oriented. So my request is study well, stay safe, stay home. Thank you.